저에게 주신 말씀은 고린도전서 15장 12절에서 20절 말씀입니다. 교독하시겠습니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이며 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요. 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 다 함께 읽겠습니다. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다. 아멘. 할렐루야. 오늘 부활 주일입니다. 부활주일, 예수 그리스도께서 죽으셨다가 다시 살아나신 날을 기념하여서 우리가 부활절, 부활주일을 지키게 됩니다. 코로나 이전에는 우리가 그죠? 기억나세요 혹시? 그죠? 계란 포장했잖아요. 청년부가 어른들 다 나눠주는 그 계란을 열심히 무슨 단순 노동 이렇게 많이 하면서 우리가 계란을 포장하고 또 주일날에도 그죠? 계란 막 이렇게 나눠주고 이런 것들을 봉사했었는데 코로나 이후에 계란도 없고 그죠? 떡도 없고 또 행사도 없고 좀 그런 것 같아요. 그러나 그럼에도 부활절은 기독교에서 정말로 매우 중요한 그런 의미와 가치를 가지고 있습니다. 우리 그리스도인의 가장 중요한 신앙 고백은 바로 예수 그리스도의 십자가 그리고 부활 이거죠. 이것을 바로 이제 복음이다라고 말하는 것이죠. 하지만 그것이 아무리 중요하더라도 그것이 믿어지지 않는다면 어떨까요? 정말 중요한 건데 그게 믿어지지 않아. 참 안타깝죠. 오늘날 과학 만능주의 또는 이제 과학 지상주의 이렇게 말하는데 이런 걸 따른 사람들은 과학이 아닌 다른 사고방식과 의식 구조를 좀처럼 받아들이려고 하지 않습니다. 이 시간 잠깐 좀 영상을 좀 보고서 해야 되겠다. 그죠? 영상을 잠깐 보도록 하겠습니다. Dude, Hey, what's up? what you reading? The Bible. You're reading the Bible? Yeah. Dude, why are you reading the Bible? For class? No, I just... Okay, so you're just reading the Bible. You're just sitting here in a coffee shop in the 21st century using state-of-the-art technology to read ancient myths for no reason whatsoever. Well... Tell me something. Are you one of those super religious people who thinks Jesus actually rose from the dead? Well, I do believe that. Do you also believe in the Easter Bunny? Santa Claus? Unicorns? Bigfoot? Ever been abducted by aliens? And do you buy into all those other ancient myths about dying and rising gods invented by primitive nomadic tribes back in the Bronze Age? No. Okay, so what's the difference between Jesus rising from the dead and all those other fairy tales? Here's the difference. My belief in the resurrection of Jesus is rational. It's based on historical facts. Facts? What facts? Well, first, Jesus died by crucifixion. Whoa, hold on. We don't even know if Jesus existed. Why should I believe your facts? Well, because the 5 facts I'm going to give you are backed by so much historical evidence that most professional critical scholars who study the subject accept them as true. That includes skeptical atheist scholars. Okay, so Jesus was a guy who actually existed and then got himself killed. So what? That's the first fact. Second, his disciples were convinced that he rose from the dead and appeared to them. Third, Paul, a sworn enemy of the early Christians, suddenly became a Christian. Fourth, Jesus' skeptical brother James also became a Christian. And fifth, the tomb where they put Jesus' body was empty. And those are well-established historical facts.
Right, but you can't just leave it there. These facts demand an explanation. Otherwise, you've got a big hole in human history. Okay, here's an explanation. They all lied. It was a conspiracy, the most monumental prank ever perpetrated. His followers stole his corpse from the tomb and then started telling everybody he was alive. That's the conspiracy theory. The problem is it doesn't explain the facts. How do a few spineless fishermen, cringing in fear for their lives, subdue a bunch of well-armed, professional Roman guards, roll away a 2-ton stone, steal a body, then hide it from a city swarming with people trying to find it? And why would they do it? The disciples had absolutely nothing to gain by lying about Jesus' resurrection. In fact, they were persecuted. And we have good historical evidence that 5 of them were martyred because of their claim that Jesus rose from the dead. Apparently not a single one of them ever recanted. People don't willingly die for something they know isn't true. They were there. They knew whether it was true or not. All right, another theory. The disciples thought they saw Jesus alive after he died, but it was just wishful thinking. They were stressed and just kind of hallucinated. The hallucination theory also lacks explanatory power. 500 witnesses saw Jesus at the same time, and the disciples touched him. Psychologists have shown that hallucinations don't work like that, nor does this explain the empty tomb. Okay, look, maybe there's some other explanation, but the bottom line is dead people stay dead. Rising from the dead would be a supernatural event, a miracle, and science has proven that miracles don't happen. Oh, really? When did that happen? I don't know. I just kind of heard it somewhere. Science has not disproven miracles. In fact, that would be impossible. Why? Science deals exclusively with natural phenomena, physical matter and material processes, right? Yeah. But a miracle, by definition, is not a natural phenomenon. It's supernatural. So So a supernatural event would lie outside the boundaries of science. It's logically impossible for science to throw out any hypothesis that lies outside its boundaries. why have I never heard this stuff before? I don't know. Maybe because it's scary? Scary. Yeah. As long as Jesus rising from the dead is just a fairy tale, like Santa Claus and unicorns, it doesn't threaten my little world. But if it's a fact, if he actually did rise from the dead, that's huge. It's a total game changer. And that's why it's so hard to think about it objectively. Whoa. Yeah. Big whoa. 예. 과학이 다루는 범주에는 한계가 있다라는 것이 좀 많이 와닿더라고요. 과학적 접근으로 이해되지 않고 설명되지 않는 것들 생각해 보니까 참 많이 있는 것 같아요. 예를 들면은 내가 누구를 사랑하거나, 그렇죠? 또 다른 이가 나를 사랑한다고 할 때 그것이 과학적으로 어떻게 증명이 됩니까? 설명이 됩니까? 그죠? 왜 좋아하는지도 모르고 막 좋아하잖아요. 이게 설명이 안 되죠, 과학적으로. 또 어떤 때는 누구를 좋아하면서도 말이나 행동은 전혀 반대로 다르게 그렇게 행하는 경우도 있죠. 이런 게 어떻게 설명이 되겠습니까, 과학적으로. 과학이라는 것도 어떻게 보면 하나님이 만드신 이 우주세계의 한 일부분이죠. 그래서 과학이란 도구를 통해서 하나님이 창조하신 만물을 더 알아갈 수 있고 하나님을 발견할 수 있게끔 하는 하나의 도구다, 이렇게 보면 되죠. 과학을 통해서 하나님의 놀라운 신비를 발견하게 되면서 하나님 더욱더 신뢰하게 되는 것이죠. 신기하게도 우리가 알고 있는 유명한 과학자들 중에 파브르나 파스테르, 뉴턴, 파스칼, 케플러, 멘델 등 위대한 과학자들이 다 하나님 믿는 그런 사람들이었다라는 것이죠. 아마도 그들은 과학을 하면서 그 과학의 한계를 느끼게 되었던 것 같아요. 과학으로 설명할 수 없는 일들이 너무 많았기 때문에 오히려 하나님을 더 신뢰하게 된 것은 아닐까요? 찾아보니까 이런 질문도 있더라고요. 젖소들이 왜 먹이를 먹을 때 머리를 북쪽이나 남쪽으로 향하고 있을까? 하품은 왜 하는 것일까? 우주의 암흑 물질은 무엇인가? 태양계나 우주에는 몇 개의 행성이 있을까? 왼손잡이는 왜 나타나는 것일까? 우리가 밤에 꾸는 꿈은 무엇일까? 우리는 왜 다른 혈액형을 가지고 있을까? 이런 것들이 아직도 과학적으로 증명이 되지 않았다라고 합니다. 우리 이성으로 이해되지 않는 것들이 너무나 많이 있습니다. 그럼 우리가 너무나 당연하게 여기는 그런 것들, 또 별로 생각해 보지 않은 것들 중에도 신비로운 곳이 참 많이 있어요. 제 교회 사무실에 책상 위에 보면은 식물이 이렇게 몇 개가 있어요.
본 친구들 일도 있을 텐데 그 중에 이런 식물이 있어요. 엔조이 스킨답서스. 이름이 어렵더라고요. 설교하려고 찾아봤어요. 엔조이 스킨답서스라는 그런 식물이 있어요. 덩굴 식물처럼 계속 뻗어나가는 그런 성질을 가지고 있는데 한 7, 8년 전에 한 성도님이 주셨어요. 화분을. 조그만 거를. 잘 키워가지고 이렇게 막 덩굴이 막 이렇게 사방으로 자라기 이쁘게 자랐는데 한 권사님이 와서 보더니 너무 이쁘다고 맨날 얘기하는 거예요. 그거 어떻게 했을까요? 그게 줬어요. 너무 이쁘다고 맨날 얘기하니까 이렇게 주면서 조금 이제 잘 안 생긴 한 가닥을 이제 좀 잘랐어요. 그리고 이제 줬어요. 그리고 자른 것을 물에다 담가 놨더니 뿌리가 나오는 거 있죠. 그래가지고 그걸 또 화분에다가 심어가지고 지금 잘 자라고 있어요. 너무 신기하더라고요. 이 화면에 나올 줄 알았는데 안 나오네 보니까. 곤충의 유충이 나중에 성충이 될 때 전혀 새로운 모습으로 바뀌는 것도 생각해보면 참 신기한 일이죠. 우리 너무나 당연하게 생각하고 생각해보지 않아서 그럴지 모르겠지만 생각해보세요. 유충 때에 땅에 막 이렇게 기어다니는 꿈틀 있죠. 걔네가 성충이 되어서 막 나비가 되고 막 날아다녀요. 생각해보면 너무 신기하지 않습니까? 유충 때 이 물속에서 살다가 나중에 막 잠자리가 되어서 막 날아가요. 너 개구리가 되어서 막 뛰어다녀요. 유충 때 땅 속에서 막 살다가 꿈틀거리며 살다가 사슴벌레가 되고 풍뎅이가 되고 막 딱장벌레가 되는 이런 경우가 있어요. 참 신기한 것 같아요. 어떻게 이런 일이 있지? 막 이런. 우리가 잘 아는 매미 여러분 어떻습니까? 매미. 우리나라 매미는 보통 5년에서 7년 이렇게 땅속에 유충으로 우리가 보통 그런 놈들을 군뱅이라 그러죠. 군뱅이. 그렇게 살다가 땅에 올라와서 매미가 됩니다. 근데 미국의 어떤 매미는 땅속에서 17년을 산대요. 17년. 땅속에 17년을 살다가 올라옵니다. 그리고는 한 달 정도 땅 위에서 살면서 짝짓기를 하고 알을 낳고 죽는데요. 그리고 그 사이에 이 한 달 동안에 그동안 울지 못했던 그 모든 울음을 다 울어버린대요. 믹서기 돌릴 때의 그 소음 데시벨이 한 70에서 90 되는데 그 정도 소리로 울어댄대요. 이 매미의 이름은 17년 매미입니다. 매미 이름이 17년 매미예요. 자, 생각해 보세요. 땅 속에 군뱅이가 17년이 있다가 나와야 되는데 그거 어디 갈죠? 신기하지 않습니까? 그 17년 주기를 알고서 그때 대해서 나오는 거예요. 땅 속에 있다가. 또 미국의 남부에는 13년 주기로 나오는 그런 매미도 있대요. 이런 것들과 어떻게 설명할 수 있을까요? 성경 욥기에 보면 하나님 만나고 싶었던 욥에게 하나님 나타나가지고 묻는 질문들이 있어요. 그 질문들도 매우 어려운 질문들이에요. 땅의 기초를 바치고 있는 것들이 무엇이냐? 바다의 한계를 누가 정했냐? 빛과 어둠의 근원을 아느냐? 번개가 다니는 길을 누가 만들었느냐? 별들을 이렇게 묶어서 별자리를 만들 수 있겠냐? 아니면 별자리를 풀어서 따로따로 흩어놓을 수 있겠냐? 구름에게 명령해서 비를 내리게 할 수 있겠냐? 이런 것들을 물어봐요. 욥에게. 하나도 할 수 없죠. 그러니까 하나님이 하시는 일을 우리 인간이 다 이해할 수 없다라는 거예요. 분명 한계가 있다라는 것을 지적해 주는 거죠. 자, 그런 의미에서 예수 그리스도의 부활하신 것은 신비의 영역이죠. 이성과 과학으로 접근해서 이것을 이해할 수 있는 그런 부분이 아닌 것이죠. 초이성적이고 초과학적인 것입니다. 그래서 이 영역은 믿음의 눈으로 바라봐야 됩니다. 사랑하면 알게 되고 알게 되면 보이나니 그때 보이는 것은 이전과 같지 않다라는 것처럼 믿음을 가지고 보면 그때 보는 것은 믿음 이전과 전혀 다른 세계가 보이게 되는 것이죠. 성경에 나오는 것들은 하나님의 말씀으로 우리 이성을 넘어서고 과학을 넘어서는 것들이 너무나 많이 나옵니다. 그래서 믿음의 시각을 가지고 보면은 그렇구나라고 이해되게 되는 것이죠. 그래서 예수님께서 어떤 그 놀라운 기적을 일으키실 때 대부분 무엇을 요구합니까? 믿음을 요구해요. 믿음을 강조해요. 나사로가 죽었을 때에도 예수님은 마르다에게 이렇게 말씀하시죠.
예수께서 이르시되 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하시니. 우리들은 뭔가 좀 보여주면 믿고 싶어. 뭔가 신기한 걸 보여주고 짠 보여주고 내가 좀 봐야지 믿겠어. 근데 주님 뭐라 그럽니까? 믿으면 보게 될 거야. 믿으면 보게 될 거야. 이렇게 말씀하셔요. 순서가 전혀 달라요. 오늘 말씀인 고린도전서 15장은 일명 부활장입니다. 부활장. 부활에 대해서 나와 있어요. 15장 전체가. 우리가 잘 알고 있는 고린도전서 13장은 사랑장. 사랑에 대해 나와 있죠. 그리고 히브리서 11장은 믿음장. 믿음에 대해서 나와 있습니다. 이 고린도전서 15장 부활절에는 부활장이라는 별명이 붙어 있는데 처음부터 바울은 고린도 교회에 닥친 이 부활의 문제에 대해서 여러 가지 이야기들을 해주고 있습니다. 고린도 지역은 어디냐면은 그리스 지역입니다. 오늘날의 그리스. 그리스 하면 아테네 생각나죠? 또 이제 고린도. 오늘날은 코린토스라고 부르는 곳이에요. 그곳에 이제 나름대로 이제 아테네 다음으로 아마 영향력 있는 그런 도시. 아마 매우 화려했던 것 같아요. 그래서 여러분들 학창 시절에 혹시 좀 배웠죠? 코린트 양식, 건축 양식 중에. 공부 안 했나? 코린트 양식이라는 게 있었어요. 그래서 이 기둥 맨 끝에 꼭대기에 이제 나뭇잎 막 이렇게 붙여놓은 것처럼 좀 화려한 것. 그 나무가 이제 아칸소스 나뭇잎을 여러 개 붙여놓은. 이거 화면 나올 줄 알았는데 안 나오네, 이것도. 예. 나중에 한번 찾아보세요. 굉장히 좀 화려하고 좀 영향력 있던 그런 도시였던 것 같아요. 이 고린도에는 그리스 철학의 영향으로 인해서 부활이 없다 하는 그런 사람들이 있었습니다. 지난 시간에도 한번 언급했던 것 같은데 영은 선하고 육은 악하다. 이런 이원론으로 이제 접근을 하는 것이죠. 그래서 그런 이원론으로 부활을 바라보면 뭡니까? 선한 하나님이 육신을 가지고 다시 부활할 거라는 것은 이게 말이 안 되는 거예요. 오히려 육을 탈출하는 것이 구원이다. 이런 식으로 여기게 되는 것이죠. 그런 그들에게 바울이 이제 설명하고 설득하고 이제 변증하라는 것이죠. 12절 말씀 보면 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 그래서 바울이 이 문제를 가지고 다양한 방법으로 이제 변증을 합니다. 먼저 부활이 없으면이라는 가정을 통해서 많은 이야기를 합니다. 부활이 없으면 부활이란 그것이 없으면 예수님도 다시 살아나지 못했을 것이고 그럼 예수님이 다시 살아나지 못하면 우리가 예수님 부활하셨다 전도하는 그 전도도 헛것이고 우리가 믿고 있는 이 복음도 헛된 것이다. 부활이 없으면 우리가 또 거짓 증인, 거짓말하는 사람이 되는 것이고 부활이 없으면 우리가 전한 복음 믿었던 너희의 믿음도 헛되고 너희도 여전히 그 죄 가운데 그대로 있고 그렇게 망하게 될 것이다. 부활이 없으면 예수님 믿고 죽은 사람들도 다 망했을 것이다. 부활이 없으면 우리는 그 누구보다도 불쌍한 사람들이다. 이 말씀하기 좀 마음에 와닿더라고요. 한마디로 부활이 없으면 예수님도 다시 살지 못했을 것이고 그래서 그분을 믿고 있는 모든 인생들이 헛될 것이고 그 모든 사람들이 믿고 있는 모든 사람이 다 가장 불쌍한 사람들일 것이다. 19절에 보면 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 이 얘기는 뭡니까? 부활이 없으면 이 얘기입니다. 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 사도 바울 당시에 예수님 믿는다라는 것은 굉장히 어려운 일이었어요. 목숨 걸고 믿어야 되는 그런 일이었어요. 잡히면 죽고 막 이런 일이었어요. 잡아서 막 감옥에 가두기도 하고 또 이제 원형 경기장에 이제 풀어놓고 이제 맹수들을 이제 같이 풀어놓죠. 그러면은 맹수들이 막 잡아먹고 뭐 이렇게 죽이는 거죠. 그리고 로마 사람들이 이제 그걸 구경하고 막 이런 거죠. 그냥 그렇게 그런 죽은 사람들이 허다하게 많이 있었던 것이죠. 사도 바울도 어떻습니까? 예수님 부활 전하기 위해서 전도여행 다니고 결혼도 안 하고 평생 두들겨 맞고 천대 맞고 나중에 감옥 갔다 고생하다가 네로 황제한테 목 잘려가지고 순교하잖아요. 인간적으로 너무 비참하고 불쌍하잖아요. 근데 왜 기독교인들이 이렇게 목숨 내놓으면서 그렇게 삽니까?
부활의 소망이 있기 때문에 그렇죠. 부활할 것을 믿기 때문에 그런 거예요. 죽음 이후에 있을 부활을 통해서 하나님 나라의 영원한 생명을 얻을 것을 아주 확실하게 믿기 때문에 죽어도 되는 거예요. 그냥 목숨 걸고 그냥 가는 거예요. 그래서 원형 경기장의 어떤 소녀들은 죽음을 앞두고 거의 찬양합니다. 너무 두려운 그 순간에 찬양을 해요. 하나님 영광 돌리고 막 이래요. 그러면은 이 구경하러 온 사람은 너무 재미없는 거예요. 아니 막 이렇게 도망 다니거나 막 이렇게 맹수하고 싸우거나 막 이러다가 죽어야지 뭔가 좀 재미있는데 그냥 가만히 그냥 찬양하고 기도하다 그냥 잡혀 먹으니까 하나도 재미가 없어요. 근데 어떤 사람들 그런 모습을 보면서 어떻게 저런 순간에 저렇게 담대할 수 있고 어떻게 저 순간에 저렇게 평안할 수 있지? 저긴 뭔가 있다. 저들이 믿는 그 믿음에 무엇인가 있다. 이렇게 해서 오히려 그걸 연구하고 찾다가 로마 사람인데 믿음을 갖게 되고 그리스도인이 된 사람들도 많이 있었습니다. 부활의 소망, 만약 부활이 없다면 그 죽음 뭡니까? 정말 가장 멍청하고 한심하고 비참하고 불쌍한 사람이 되는 거예요. 부활이 없으면. 여러분 오늘 부활주일에 여기 왜 있습니까? 비가 와서 왔습니까? 아니 비 그쳤죠, 그죠? 꽃 구경도 가고 뭐 바람도 쐬고 맛집도 가고 할 일도 많을 텐데, 그죠? 또 사역도 하기도 하고 헌금까지 드리면서 여기 와서 여러분 예배 드리잖아요. 또 여러분 신앙생활 큐티도 하고 기도도 하고 말씀도 있고 막 성경 공부도 하고 하잖아요. 또 놀 때도 세상 사람들처럼 막 놀고 막 이러지 못하잖아요. 근데 만약 부활이 없으면, 영원한 생명이 없다면 우리 정말 비참한 사람 되는 거죠. 정말 불쌍한 사람 되는 거죠. 그 모든 게 다 헛되고 다 꽝 되는 거잖아요. 하지만 우리가 한 주 동안 암송했던 성경 구절을 뭐라 그럽니까? 같이 읽어볼까요? 시작. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 자, 안보고 해볼게요. 이제 자, 보고 시작. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 고린도전서 15장 20절 말씀. 아멘. 예수님께서 다시 살아나셔서 잠자는 자들, 잠자는 자들 그냥 자는 게 아니라 죽은 자들 얘기하는 거예요. 죽은 자들의 첫 열매가 되셨다는 거예요. 근데 예수님 부활하신 거하고 나하고 뭔 상관이에요? 부활이 있다가 쳐. 그리고 예수님 부활했어. 하나님 아들이니까 부활했다고 쳐요. 나는 어쩌라는 거예요? 네, 그래서 우린 첫 열매, 이 말에 좀 주목할 필요가 있는 거죠. 첫 열매. 어떤 과일이 막 이렇게 과일나무에서 다 익어, 과일이 막 다 익어갈 때에 가장 잘 익은 과일을 제일 먼저 딱 땄어요. 그러면 그 과일 하나로 끝납니까? 그 이후에 그 나머지 과일들도 계속 잘 익어서 그죠 먹을 수 있게끔 되겠죠. 첫 열매라는 건 그런 의미예요. 겨울이 와서 첫눈이 왔어요. 첫눈 한 번 오고 끝납니까? 아니죠. 첫눈이라는 의미는 그 뒤에 또 올 것을 전제하여서 그렇게 말하는 거잖아요. 그죠? 여러분 뭐 이렇게 형제들 중에 첫째도 있죠. 첫째. 왜 첫째라 그래요? 한 명 있는데 첫째라 그럽니까? 그렇지 않잖아요. 그죠? 여러 형제가 있는 중에 첫째 이렇게 얘기하는 거죠. 그 뒤에 또 있다 이런 의미가 있잖아요. 유대 사람들은 추수 때가 오면은 들녘에 나가서 먼저 익은 곡식들을 좀 베서 그걸 가지고 온다 그래요. 그리고 그것을 가지고 와서 하나님께서 이렇게 흔들면서 제사를 드린대요. 그것을 흔든다 그래서 한자로 요제 이렇게 이제 얘기하는데요. 처음 익은 곡식단을 들고 제사를 드리면서 하나님께 기도하고 하는 거죠. 하나님 감사합니다. 하나님 이른 비도 주시고 늦은 비도 주시고 지키시고 보호하셔서 이렇게 추수할 수 있게 되었습니다. 마지막 추수 때까지 하나님 지켜주시고 잘 거두게 도와주옵소서 이렇게 이제 기도를 하게 됩니다. 즉 첫 열매라는 것은 들판에 있는 모든 곡식이 다 익을 것이라는 것을 전제로 하고 있다라는 것이죠. 들판에 있는 모든 곡식을 대표해서 첫 열매가 하나님 앞에 드려지게 되는 것이죠. 예수님 부활이 그렇다는 거예요. 예수님 부활하는 것이. 그래서 예수님 믿는 우리들도 예수님 따라서 죽음을 이기고 영원한 생명을 가지고 살게 된다라는 거죠.
즉 예수님 부활해서 첫 열매가 됐다는 것은 모든 성도들이 부활할 것에 대한 보증이 되셨다. 이런 의미가 있는 것이죠. 아담의 죄로 인해서 이 땅 가운데, 인류 가운데 사탄과 죽음의 권세가 또 생기게 되었고 인간이 죽음을 두려워하면서 살게 되었는데 예수님께서 사단의 권세와 죽음을 이기고 살아나셨다는 거죠. 인간이 제일 두렵고 걱정하고 괴롭히는 것이 죽음이라는데 그것을 이기고 살아나신 거죠. 그래서 이제 주님과 함께라면 우리는 더 이상 두려워하고 걱정할 필요가 없게 되는 것이죠. 바울은 부활의 순서에 대해서도 이렇게 말합니다. 23절에 보면 그러나 각각 자기 차례대로 되리니 먼저는 첫 열매인 그리스도요. 다음에는 그가 강림하실 때에 그리스도에게 속한 자요. 자, 그럼 우리가 부활할 땐 어떤 몸을 입게 될까요? 어떤 사람이 이게 굉장히 고민하는 분들도 있어. 이게 이 얼굴로 안 될 텐데 막 이런 거 있잖아요. 이 몸으로 안 될 텐데 막 이런 걱정을 하셔. 특히 이제 어르신들이 걱정해. 여러분 걱정 안 하죠. 그래서 이 정도면 되니까 그죠. 근데 어르신들은 이렇게 막 몸도 쭈글쭈글하고 막 다리도 다쳐서 쩔뚝거리고 막 허리도 아파서 꼬부라지고 막 이 모습으로 천국 가면 어떡하지? 뭐 이런 고민들을 하시더라고요. 49절 보면 이렇게 나와 있어요. 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 또한 하늘에 속한 이의 형상을 입으리라. 하늘에 속한 자 예수님을 얘기합니다. 예수 그리스도와 같은 몸을 갖게 될 것이다. 이런 거예요. 지금 있는 몸이 아니라 전혀 새로운 몸을 갖게 될 것이다. 라는 거예요. 마치 여러분들이 씨를 뿌리면은 그 씨가 어떻게 됩니까? 죽어서 전혀 새로운 형체를 갖게 되잖아요. 그렇죠? 그런 것처럼. 앞에서도 말한 것처럼 유충이 변해서 전혀 새로운 형체를 가진 그런 곤충이 되는 것처럼 우리 부활 때에 전혀 새로운 몸을 가지게 될 것이라는 거죠. 그게 어떤 모양일지 어떤 특성을 가지고 있는지 잘은 모르겠지만 자, 그런데도 부활이라는 것이 좀 마음에 안 와닿아요. 특히 저와 여러분 같이 이렇게 앞날이 창창한 사람들, 이 젊은 사람들에게는 별로 감동이 없어요. 왜 그럴까요? 죽음에 대해서 별로 생각하지 않기 때문에 그렇죠. 죽음이 가까운 사람들은 부활에 대한 소망과 확신이 더 강해져요. 근데 우리는 죽음 아직 멀리 있는 것 같잖아. 모든 사람이 다 죽게 되는 건 알지만 내가 죽는다는 생각하지 않잖아요. 그렇죠? 근데 내 죽음을 내가 직시하고 내가 죽는 것을 진실로 믿는다면, 바르게 인식한다면 그때 부활은 정말로 기쁜 그런 소식이 되는 것이죠. 여러분 지금 당장 죽는다고 생각해 보세요. 그죠? 죽음에 대해 생각하지 않았다가 지금 당장 내가 죽게 되었다라고 생각하면 그 부활은 확실히 나한테 감동으로 다가올 수 있게 되는 것이죠. 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때 제자들이 왜 도망갔습니까? 죽음이 두려워서 도망갔어요. 자기도 죽을까 봐. 그러나 부활하신 주님을 만난 제자들이 어떻게 변합니까? 담대하게 나가서 복음을 전합니다. 왜 그럽니까? 예수님 부활했으니까 자기도 부활할 수 있겠다라는 거죠. 부활의 주님을 만났으니까 나도 부활하겠구나. 그 다음부터는 죽음이 겁나지가 않은 거예요. 그 믿음으로 죽음의 두려움을 이긴 것이죠. 나중에 대부분의 제자들이 순교를 당하지만 지금도 영원한 천국에서 영원히 살아있겠죠. 사랑하는 젊은 예수꾼 여러분, 부활이 진실이기 때문에 지금도 땅끝까지 증거되고 있는 것이죠. 2000여 년 동안. 예수님이 살아나신 것이 진리이기 때문에 지금도 북한, 또 중국, 또 있는 지하 성도들, 또 이슬람권에 있는 성도들 등 믿음을 지키기 위해 자기 목숨을 걸면서 그렇게 신앙생활을 해가고 있는 것이죠. 지구상의 수십억의 사람들이 예수의 이름을 부르면서 경배하고 있는 것이죠. 그것이 만약 꾸며낸 그런 이야기라면 누가 생명을 걸겠습니까? 거짓이라면, 가짜라면 누가 그 이야기로 말미암아 그 주님으로 말미암아 변화될 수 있겠습니까? 그분이 지금도 살아계시기에 그 이름의 능력 가운데 귀신이 쫓겨가고 병든 자가 치유되고 상한 마음이 회복되고 그리고 인생들이 변화되는 것이죠. 그 부활하신 주님은 오늘도 우리들을 만나주십니다. 물론 우리가 육신적으로는 만날 수 없습니다. 그러나 성령으로 우리와 함께 하시고 우리를 만나주십니다.
그래서 우리가 변화되고 새로워지는 것이죠. 슬픔이 변하여 기쁨이 되는 것이고, 낙심 변하여 소망이 되고, 의심이 변하여 확실한 믿음, 신뢰를 갖게 됩니다. 바라기는 부활의 주님과 함께 부활에 대한 소망과 확신을 가지고 날마다 감사하며 기뻐하며 살아가는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.